Hello students, I J.S. Praria welcome you all to my channel Fragrance of Education means for education. Friends, in the previous video, we have talked about the discussion between Sonia and Dr. Bansi Sharma about dental health. We have also seen the second part of unit number 2, standard 9 English, dental health. In this video, we shall talk about the third part and the last part of unit 2 dental health of standard 9 English. આપણે ત્રીજા વિભાગની વાત કરવાની છે. In this video we will see the structure of our teeth discussed between Sonia and Dr. Bansi Sharma, and how many types of teeth are there in our mouth, upper jaw and lower jaw. All these discussions we will do in this video. Friends, we have also seen that Dr. Bansi Sharma had cleared the cavity of Sonia. Sonia ni cavity clear करे છે. After the treatment, they both discussed about the dental health. Then we have also seen that how many times do we brush our teeth? આપણે કેટલી વખત બ્રશ કરવું જોઈએ? તો જે ડોક્ટર બંસી શર્મા એને કીધેલું હતું કે we brush our teeth twice in a day before going to our bed, એટલે કે રાત્રે સૂતા પહેલા, and after getting up early in the morning, સવારે ઉઠ્યા પછી એમ 2 times, twice, and after eating chocolates or ice cream, every time after eating meals, ભોજન લીધા પછી, આઈસ્ક્રીમ ખાધા પછી કે સ્વીટ્સ કોઈ પણ વસ્તુ ખાધા પછી, you have to brush your teeth. આપણે આપણા દાંત સાફ કરવા જોઈએ. We have also seen the dental hygiene. Dental hygiene એટલે દાંતનું જે આરોગ્ય છે એ આપણે કેવી રીતે સારું રાખી શકીએ એના વિશે પણ આપણે માહિતી જોયેલી હતી. Then how does the cavity occurs in our mouth, in our teeth? આપણા દાંતમાં cavity કેવી રીતે થાય છે એની પણ આપણે સમજૂતી જોયેલી. And in this video, let us start the first paragraph of the last part of unit 2 dental health. First of all, we shall read the paragraph. Sonia said, enamel coating. Friends, જે લાસ્ટ વિડિયો હતો એમાં આ શબ્દથી પૂરું થયેલું હતું, એટલે કે ડોક્ટર બંસી શર્મા સમજાવે છે કે એનેમલ કોટિંગ છે એના ઉપર જે વ્હાઇટ કલરનું જે સ્તર છે એ જે જર્મ્સ એટલે કે કીટાણુઓ છે એ કેવિટીના કારણે એ ઉત્પન્ન થાય છે અને ખાઈ જાય છે, એટલા માટે દાંતમાં આપણને દુખાવો થાય છે. તો એનેમલ કોટિંગ છે. અને ત્યાંથી પૂરું થયું એટલે સોનિયાના મનમાં પ્રશ્ન થયો કે એનેમલ કોટિંગ, વોટ ઇઝ ધેટ? એ શું છે? એનેમલ કોટિંગ શું છે એમ? ત્યાર પછી ડોક્ટર શર્મા સેડ, ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ અવર ટીથ. Our teeth have 3 layers. The uppermost white layer is called enamel. It is the hardest and the strongest part of our body. The second layer is called dentin. It is slightly yellowish. The innermost layer is called dental pulp. In your molar, there was a cavity which now no more exists. શું કે છે? એનેમલ કોટિંગ, what is that? What's that? શું છે એ બધું ડોક્ટર શર્મા સમજાવે છે. For that એટલે એના માટે, that એટલે તેના, for એટલે માટે, you need એટલે require, જરૂર હોવી, to understand એટલે કે સમજવું, realize કરવું, એટલે કે તારે એના માટે સમજવાની જરૂર છે. What? શું સમજવાની જરૂર છે? The construction of our teeth. Construction એટલે building, structure, માળખું. આપણા દાંતનું માળખું કેવું છે, કયા પ્રકારના દાંત હોય, કેવા પ્રકારના હોય. મિત્રો, બધા દાંત જે આપણા મોઢામાં હોય છે સરખા હોતા નથી, એની આપણે વાત કરવાની છે. Our teeth have 3 layers. Layers એટલે લેવલ, સ્તર. આપણા દાંતના 3 સ્તર છે. Our teeth એટલે આપણા દાંત, have એટલે ધરાવે છે, 3 એટલે 3, layers એટલે સ્તર, 3 સ્તર ધરાવે છે. What are the 3 layers of our teeth? આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય. તો ફર્સ્ટ, the uppermost નો મીનિંગ થશે topmost, upmost, સૌથી ઉપરનું. White layer, white કલરનું સ્તર is called enamel. ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે what is enamel? તો enamel is the uppermost white layer of our teeth. ઉપરનું સૌથી સફેદ કલરનું જે સ્તર છે, જે આપણા મોઢામાં ઉપર દાંત જોઈએ એટલે જોવા મળે છે, એ ઉપરનું જે સ્તર છે એ enamel છે. It is the hardest and strongest part of our body. Hardest એટલે tough, difficult, કઠણ, સખત, અને strongest એટલે મજબૂત, very strong, ખૂબ જ મજબૂત. એ સૌથી સખત
અને સૌથી વધારે મજબૂત આપણા શરીરનો સૌથી કોઈ પણ વધારે મજબૂત, કારણ કે ખોરાકને કાપવાનો છે, ખોરાકને ચાવવાનો છે, ગ્રાઇન્ડિંગ, કટિંગ એ બધું કરવાનું છે. તો એ અપર મોસ્ટ પાર્ટ ઓફ અવર ટીથ એન્ડ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ એન્ડ ધ હાર્ડેસ્ટ પાર્ટ ઓફ અવર બોડી, આપણા શરીરનો સૌથી મજબૂત ભાગ હોય તો આ એનિમલ છે, જે દાંતનું સૌથી ઉપરનું સ્તર જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે બીજું સ્તર, ધ સેકન્ડ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટિન. મિત્રો ડેન્ટિન એ બીજું સ્તર છે, બરાબર, અને ઇટ ઇઝ સ્લાઇટલી એલોઇસ. સ્લાઇટલી એટલે એ બીટ, માર્જિનલી, સમવોટ, થોડુંક, જરાક. એલોઇસ એટલે પીળાશ પડતું, એ થોડુંક પીળાશ પડતું છે, બહારનો જોવા મળે, ઉપરનું જે વ્હાઇટ સ્તર છે એ દૂર થઈ જાય પછી અંદર જોવા મળે. હમણાં આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં એનો આપણે ચિત્ર જોશું. એન્ડ ધ ઇનર મોસ્ટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટલ પલ્પ. ઇનર મોસ્ટ એટલે ઇનમોસ્ટ, સૌથી અંદરનું, સૌથી જે દાંતના અંદરનું જે સ્તર છે ડેન્ટલ પલ્પ છે. ધેર આર 3 layers. ફર્સ્ટ ઇઝ એનેમલ, ધ outer layer of our teeth. It is the strongest and the hardest part of our body. The second layer is called dentin. Dentin is the middle between enamel and dental pulp. And the third and the last level is a dental pulp. Dental pulp is the innermost layer. એ છે, બરાબર. વચ્ચેનું જે slightly yellowish છે, પીળાશ પડતું છે. સૌથી અંદરનું સ્તર છે ડેન્ટલ પલ્પ છે. In your molar, molar means grinding tooth, મોટી દાઢ જે હોય છે આપણી, બરાબર. ગ્રાઇન્ડિંગ એટલે દળવાનું કામ કરે, ખોરાકના ભૂકો કરવાનું કામ કરે છે. There was a cavity, એટલે કે તારી મોટી દાઢમાં એક કેવિટી હતી, which now no more exist. Exist એટલે રહેવું, live, survive, રહેવું. હવે એ છે નહીં. no more એટલે લાંબા સમય સુધી હવે એ તમને જોવા મળતી નથી. તો this is the discussion, this is the structure of our teeth. In this picture you can see the enamel, the white layer, the strongest and the hardest part of our body. And second is dentin. Dentin is alloys, slightly alloys, the between enamel and dental pulp. The third and the last is that dental pulp. You can see the innermost layer of our teeth. તો મિત્રો આ બાબતો છે કે 3 પ્રકારના સ્તરો છે આપણા દાંતની અંદર, એવી રીતે આપણો દાંત બનેલો હોય છે. તો જો કીટાણુ ઉત્પન્ન થાય તો ધીમે ધીમે જે એનેમલ છે, એનેમલ કોટિંગ જે કવર છે દાંતનું, એ તૂટી જાય છે અને પીળાશ પડતું ડેન્ટિન છે દેખાવા લાગે છે, જેના કારણે આપણને દુખાવો થાય છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ મિત્રો. સોનિયા સેડ મોલર, વોટ ઇઝ ઇટ? એ કહે છે કે મોલર એ વળી શું એમ, મોલર એટલે શું? ડોક્ટર શર્મા કહે છે ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ટીથ. કાઇન્ડ એટલે ટાઈપ, અને ટાઈપ એટલે પ્રકાર. એ દાંતનો એક પ્રકાર છે. લુક એટ ધ ચાર્ટ. હવે એક ચાર્ટ બતાવે છે, આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોશું. લુક એટ ધ ચાર્ટ. ચાર્ટ જુઓ. there are 2 types of teeth. દાંતના 2 પ્રકાર છે, બરાબર. there are 2 types of teeth. દાંતના 2 પ્રકાર છે. deciduous teeth. deciduous એટલે ટેમ્પોરરી, એટલે કે કામ ચલાવ. also known as milk teeth. known એટલે ઓળખાય છે. called milk teeth એટલે કે દૂધિયા દાંત. મિત્રો નાના બાળકો હોય છે એને દાંત પડી જાય છે, એ deciduous teeth છે, ટેમ્પોરરી છે, કામ ચલાવ છે, લાંબા સમય સુધી રહેતા નથી, પછી નવા દાંત આવે છે. અને બીજો પ્રકાર છે પરમેનન્ટ teeth. પરમેનન્ટ એટલે એવરલાસ્ટિંગ, એટલે કે કાયમી, કે જે દાંત પડતા નથી, એ જીવન પર્યંત સુધી, અથવા તો એ જ્યાં સુધી નુકસાન ન થાય ત્યાં સુધી આપણા શરીરમાં, આપણા મોઢામાં જોવા મળે છે. તો there are 2 types of teeth, deciduous teeth and temporary teeth. Permanent teeth. deciduous teeth એટલે ટેમ્પોરરી, કામ ચલાવ, અને permanent એટલે everlasting, કાયમી. deciduous teeth are usually 20 in number. એટલે deciduous teeth કેટલા હોય છે? 20. એ નંબર એટલે સંખ્યામાં 20 હોય છે. and they shed one by one after growth. shed એટલે ખરી જવું, get rid of, drop, ખરી જવા. એ one by one એટલે એક પછી એક. ગ્રોથ એટલે ડેવલપમેન્ટ, વિકાસ. જેમ જેમ વિકાસ થાય છે આપણા શરીરનો, જેમ જેમ દાંતનો વિકાસ થાય છે, તેમ તેમ deciduous જે teeth છે, ટેમ્પોરરી teeth છે, એ ખરી જાય છે. અને thereafter એટલે એનો મીનિંગ થશે thenceforth, ત્યાર પછી ન્યુ પરમેનન્ટ teeth, નવા. ન્યુ એટલે નવા, પરમેનન્ટ એટલે એવરલાસ્ટિંગ, કાયમી. teeth એટલે દાંત. come up એટલે ઉગી નીકળવું, બરાબર. rise up, ઉગી નીકળે છે. પછી નવા કાયમી દાંત આવી જાય છે. they are usually 30 in number. usually એટલે સામાન્ય રીતે. 32 એટલે 32 in number એટલે સંખ્યાની સંખ્યા 32 હોય છે. તો in this paragraph we have discussed about the types of teeth. There are 2 types of teeth. First is
ટેમ્પોરરી એટલે કે ડેસિડસ ટીથ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ પરમેનન્ટ ટીથ એટલે કે કામ ચલાવ અને કાયમી એવા બે પ્રકાર છે. ડેસિડસ ટીથ એ 20 ની સંખ્યામાં હોય છે અને જે પરમેનન્ટ ટીથ છે એ 32 ઇન નંબર 32 ની સંખ્યામાં હોય છે મિત્રો. તો આ વાત છે ટાઇપ્સ ઓફ ટીથ ની. ત્યાર પછી જે વાત કરે છે કે દાંત કયા કયા પ્રકારના હોય છે. સોનિયા સે યસ I also have 32 teeth but they are not the same. હવે સોનિયાના મનમાં એક ક્વેશ્ચન થાય છે. યસ હા, I also એટલે હું પણ, have એટલે મને પણ છે 32 teeth 32 દાંત, but પરંતુ they all are not the same. સેમ એટલે સરખા, બધા સરખા નથી. દરેકનો આકાર, દરેકનું કદ, દરેકનું જે એનો આકાર છે અલગ અલગ છે, એનું કાર્ય અલગ અલગ છે. જોઈએ હવે ડોક્ટર શર્મા સમજાવે છે. they are different in shape. shape એટલે ફોર્મ, આકાર. different એટલે જુદા જુદા. વેરી એનો આકાર જુદો જુદો હોય છે. size એટલે કદ જુદા જુદા હોય છે. and functions, functions એટલે એક્ટ, વર્ક, કાર્ય, એના કાર્ય જુદા જુદા હોય છે મિત્રો. એનો shape, size and function આ ત્રણેય વસ્તુ જુદી જુદી હોય છે. એટલા માટે એનો આકાર અલગ અલગ છે કે દરેકનું કાર્ય અલગ અલગ છે. કોઈ દાંત ચાવવાનું કામ કરે, કોઈ દાંત ગ્રાઇન્ડિંગ, કટિંગ નું કામ કરે, કોઈ દાંત છે ખોરાકને આમ તેમ મોકલવાનું કામ કરે. એમ these different functions are done by the teeth in our upper and lower jaw in our mouth. There are 4. હવે દાંત કેટલા કેટલા હોય છે? incisors. incisors નો મીનિંગ થશે tooth for cutting, કાપવા માટે જે દાંત વપરાય છે. રાક્ષસી દાંત જેને કહેવાય કે 4 રાક્ષસી દાંત હોય છે બરોબર. શરૂઆતમાં 2 canines, રાક્ષસીની બંને બાજુ canines હોય છે. canines નો મીનિંગ થશે મિત્રો pointed teeth, તીક્ષ્ણ દાંત, ધારદાર દાંત. 4 premolars, 4 premolars એટલે 4 નાની દાઢ અને 4 or 6 molars, 4 અથવા 6 મોટી દાઢ. બધાને પૂરેપૂરા દાંત હોતા નથી, અમુકને 30 અથવા 32 એવા સંખ્યામાં વધઘટ હોઈ શકે છે. ઇન ઈચ જો, જો એટલે જડબું, દરેક જોમાં ઉપરના જડબામાં 4 incisors હોય, પછી બે બાજુ એક canine હોય, બે બાજુ બે બે નાની દાઢ હોય અને બંને બાજુ 2 અથવા 3 મોટી દાઢ હોય છે બંને બાજુ, એટલે 6 થઈ જાય. એવી જ રીતે નીચેના જડબામાં લોઅર જો, ઉપર જો, અપર જો એન્ડ લોઅર જો બંનેમાં એવી જ રીતે તમને જોવા મળે છે. તો આ દાંતના પ્રકારો છે. ત્યાર પછી સોનિયા કહે છે can I ask you few questions about my friends dental problems? રિક્વેસ્ટ કરે છે can I ask, શું પૂછી શકું છું? યુ એટલે તમને, few questions, few એટલે થોડા, questions એટલે પ્રશ્નો. about my friends, friends એટલે મારા મિત્રોના. dental problems દાંતની જે સમસ્યાઓ છે એના વિશે હું પૂછી શકું છું? ડોક્ટર શર્મા કહે છે ઓ શ્યોર ડિયર, અરે હા શ્યોર એટલે સર્ટેન, ચોક્કસ, પૂછ એમ. એટલે હવે પૂછવાની વાત કરે છે. જોઈએ મિત્રો ત્યાર પછી કયા કયા પ્રશ્નો એ. તો there are 32 teeth in our mouth and they are different in size, shape and functions. આની આપણે વાત કરી. હવે ક્વેશ્ચન પૂછે છે એ પહેલા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. canine, incisors, premolar અને મોલર, દરેકના પ્રકાર, આકાર, એનું ફંક્શન બધું અલગ અલગ છે. વધારે મિત્રો તમને આમાં સમજ મળશે કે તમે ક્યાં canines છે, ક્યાં premolars છે અને ક્યાં incisors છે. ઉપરનામાં વધારે, ઉપરના, નીચેના તો ઉપર હોય જ છે મિત્રો, પણ આ સમજાવવા માટે તમને આ બે અલગ અલગ દર્શાવેલા છે. બાકી ઉપરના દાંત પણ જોઈએ, નીચેના પણ ઉપર હોય છે. નીચેથી તમને વધારે સમજણ પડશે. નીચે જે પ્રકારની આપણી પરિસ્થિતિ છે એવી જ ઉપરના અપર જોમાં હોય છે મિત્રો. ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે 4 incisors, incisors ની બંને બાજુ 2 canines, ત્યાર પછી 2 premolars બંને બાજુ અને છેલ્લે 3 molars એટલે મોટી દાઢ, premolar એટલે નાની દાઢ, canines એટલે કે pointed teeth અને incisors એટલે કે તીક્ષ્ણ અને રાક્ષસી દાંત. તો there are 4 types of teeth in our mouth, upper jaw and lower jaw. next paragraph જોઈએ. સોનિયા શ્રી પૂજા. હવે મિત્રો અહીંયા કીધેલું છે એને કે I will ask some questions and the dental problems about my friend. એના મિત્રોના જે ડેન્ટલની સમસ્યાઓ છે એના વિશે પ્રશ્નો પૂછે છે. તો એ કયા ક્વેશ્ચન છે? સોનિયા કહે છે પૂજા one of my classmates, એટલે કે one of my classmates એટલે મારી ઘણી બધી ક્લાસમેટ માની એક પૂજા છે. who is પૂજા? તો પૂજા is one of classmates of સોનિયા. slip off એટલે took off with speed, ઝડપથી પડી જવું, લપસી ગયેલી. staircase એટલે stairway, સીડી ઉપરથી.
and C has some fractured teeth. Fractured નો meaning થશે broken, તૂટેલા. teeth એટલે દાંત. એમ કે છે કે પૂજા એ મારી ક્લાસમેટ છે, એ સીડીમાંથી પડી ગયેલી, એટલા માટેના દાંત છે એ ફ્રેક્ચર થયેલા છે. what should she do? should એટલે કરવું જોઈએ, એને શું કરવું જોઈએ? what type of advice from whom she should take? એને કોના પાસેથી એડવાઇસ લેવી જોઈએ, કોની સલાહ લેવી જોઈએ, પ્રશ્ન કરે છે. what is the problem of Pooja? So Pooja's problem is that she slipped off from a staircase and she has some fractured teeth. એટલે કે સીડીમાંથી પડી ગયેલી અને દાંત તૂટેલા છે. હવે ડોક્ટર શર્મા કહે છે well, સારું. she needs to consult એટલે take advice from, ની પાસેથી સલાહ લેવી. a dentist, એને dentist એટલે કે દાંતના ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. after examining her teeth, examining એટલે ટેસ્ટિંગ, તપાસીને, teeth એટલે એના દાંત તપાસીને, the dentist will suggest, dentist એટલે દાંતના ડોક્ટર, suggest એટલે સૂચન કરશે, the restoration નો meaning થશે મિત્રો અહીંયા renovation, replacement, repair. after examining her teeth, the dentist will suggest the restoration એટલે renovation, replacement એટલે કે રિપેર કરવું, of the teeth with light cured composite filling material. આપણે જે આગળના પાર્ટમાં વાત કરેલી કે what is the meaning of light cured composite filling material, જે સફેદ કલરનો જે પદાર્થ છે એના દ્વારા એના દાંત એ રિસ્ટોર કરશે, એટલે ફરીથી બનાવશે. એટલે ફ્રેક્ચર થયેલું છે એ દાંત બહાર કાઢીને ફરીથી એને રિસ્ટોર કરશે. તો this is the treatment will done by the dentist in the fractured teeth for the problem of Sonia's friend Pooja. એની આપણે ચર્ચા કરેલી છે. you can see how many types of restoration of teeth. મિત્રો પહેલામાં તમે જોઈ શકો છો કે બંને દાંતનો સારો લઈને બીજા દાંત બેસાડવામાં આવે છે, ત્રીજામાં કવર જે છે અને ચોથામાં છે સ્ક્રૂ. તો આવી રીતે 3 પ્રકારની એ ટ્રીટમેન્ટ છે. આપણે આવું પૂછવાનું નથી, પણ ફક્ત only for kind of your information. then Sonia said, okay, I have another friend named Dhara. another એટલે બીજી, friend એટલે મિત્ર, ધારા, એને ધારા નામની બીજી એક ફ્રેન્ડ છે. she has uneven એટલે આડા અવડા, mismatch, odd, ઊંચા નીચા અથવા આડા અવડા, growth એટલે ડેવલપમેન્ટ, teeth તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે આડા અવડા દાંત છે, ઊંચા નીચા ઉગેલા છે. her teeth are not properly grown, properly એટલે યોગ્ય રીતે, grown એટલે ઉગેલા, એના દાંત યોગ્ય રીતે in a right manner, યોગ્ય રીતે ઉગેલા નથી. she feels very embarrassed નો meaning થશે ashamed, શરમ સંકોચ અનુભવો, at times કે દરેક વખતે એ શરમ સંકોચ અનુભવે છે, દાંત આડાવડા છે. એની advice for her, advice એટલે સલાહ, એના માટે કોઈ સલાહ. તો મિત્રો જ્યારે એડવાઇસ છે નાઉન તરીકે વપરાય ત્યારે સી આવે છે, એડવાઇસ વર્બ તરીકે વપરાય ત્યારે એસ આવે છે, advic અને advice. તો અહીંયા અનધર ફ્રેન્ડ છે, ધારા છે. હવે એનો પ્રશ્ન શું છે કે એના જે દાંત છે એ અનઇવન, બરોબર, આડાઅવળા ઉગેલા છે, એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. જોઈએ શું કહેવા માંગે છે મિત્રો. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. ડોક્ટર શર્મા said no one should feel embarrassed about physical deformity. Her problem is called crowding. Now there is a solution for this problem also. The patient has to go for an orthodontic treatment. The braces will bring her teeth in proper alignment. હવે what treatment should Dhara take from the dentist? Dentist અથવા ડોક્ટર પાસેથી કઈ ટ્રીટમેન્ટ એને લેવી જોઈએ એની વાત અહીંયા કરવામાં આવેલી છે. ધારાનો પ્રોબ્લેમ છે કે અનઇવન ગ્રોથ ઓફ ટીથ, આડાવાળા ઊંચા નીચા દાંત છે, શું કરવું જોઈએ તો એની વાત આપણે જોઈએ. નો વન એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ નહીં, શુડ ફીલ એટલે કે અનુભવવું જોઈએ, ફીલ એટલે અનુભવવું, એક્સપિરિયન્સ. એમ્બેરેસ્ડ આપણે જોયું છે અહીં આગળ, અસેમ્ડ ઓફ એટલે કે શરમ સંકોચ અનુભવવો જોઈએ નહીં. અબાઉટ ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી, ફિઝિકલ એટલે બોડીલી, શારીરિક, અને ડિફોર્મિટી એટલે ખામી, મિસશેપનેસ, ડિસફિગરનેસ, ફિગરેશન, ખામી આપણા શરીરની કોઈ પણ ખામી હોય મિત્રો તો આપણે એના પ્રત્યે કોઈ શરમ સંકોચ અનુભવવો જોઈએ નહીં. Her problem is called crowding. ડેન્ટિસ્ટની લેંગ્વેજમાં અથવા ડેન્ટલ હેલ્થની લેંગ્વેજમાં એને ક્રાઉડિંગ કહેવામાં આવે છે. ક્રાઉડ એટલે ટોળું, જેમ આડાવાડા મૂકેલા હોય, બરોબર, ઊંચા નીચા હોય તેને ક્રાઉડિંગ કહેવામાં આવે છે. વોટ ઇઝ ક્રાઉડિંગ? So crowding is the mishapeness and the uneven growth of
ટીથ. દાંતનો જે ઊંચા નીચા આડાઅવળા જે ઉગેલા હોય છે એનો જે ગ્રોથ હોય છે એને કહેવામાં આવે છે ક્રાઉડિંગ. નાઉ હવે there is a solution for this problem also. સોલ્યુશન એટલે ઉકેલ, પ્રોબ્લેમ એટલે સમસ્યા. આ સમસ્યાનો પણ ઉકેલ છે. The patient has to go for an orthodontic treatment. Patient એટલે દર્દી, go એટલે જવું જોઈએ, for એટલે માટે, orthodontic એટલે treatment for irregularities in the position of teeth. દાંતની જે પોઝિશન છે, સ્થિતિ છે ઊંચી નીચની, એના માટે એને ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ પાસે જવું જોઈએ. ટ્રીટમેન્ટ કરતા એને ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ કહેવાય. The braces નો મીનિંગ થશે મિત્રો an appliance that corrects the dental irregularities. દાંતના જે આડાવડા ઉગેલા છે, ઊંચા નીચા ઉગેલા છે, એ જે કરેક્ટ કરે છે એને કહેવામાં આવે છે braces, જે બાંધવામાં આવે છે. Will bring her teeth. Bring એટલે લાવશે, teeth એટલે દાંત, in proper alignment. Proper એટલે યોગ્ય, appropriate, alignment એટલે arrangement, in straight line, સીધી રેખામાં ગોઠવણી, સીધી રેખામાં, સીધી લાઈનમાં. તો એમ કહે છે કે orthodontist will use the braces in your teeth, they fit and then your teeth will become in proper alignment, એટલે કે યોગ્ય રેખામાંથી. તો this is the physical deformity of our teeth and how will the orthodontist treat our teeth. આપણા દાંતને કેવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરશે એના વિશેની વાત છે. અને નેક્સ્ટ જોઈએ મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો in the picture there are braces in the teeth, અને ત્યાર પછી એ યોગ્ય સમય સુધી રાખવાનો હોય છે અને ત્યાર પછી એ યોગ્ય રેખામાં થઈ જાય છે, પ્રોપર એલાઇનમેન્ટમાં આવી જાય છે. ત્યાર પછીનો આપણે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ જોવાનો છે. સોનિયા સહિત should I ask her to see you? એમ કે છે should I ask her to see you એટલે મારે તમને એને મળવા માટે કહું, એમ તમને મળવા માટે હું કહું એને. કોને? ધારાને. ધારાનો જે પ્રોબ્લેમ છે અનઇવન ગ્રોથ ઓફ હર ટીથ, એ ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે હું એને તમને મળવાનું કહું, તમારી સલાહ લેવાનું કહું છું. ડોક્ટર શર્મા કહે છે નો, ના, she will have to consult an orthodontist. Orthodontist નો મીનિંગ થાય doctor who treats the irregularities of teeth. દાંતના જે આડાવડા ઊંચા નીચા ઉગેલા હોય છે એની જે ટ્રીટમેન્ટ કરે છે ને ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ કહેવામાં આવે, ને જે ટ્રીટમેન્ટ કરે એને ઓર્થોડોન્ટિક ટ્રીટમેન્ટ કહેવામાં આવે. ડોક્ટર જે અલગ અલગ અંગના જે ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોય છે એના નામ અલગ અલગ હોય છે મિત્રો, બરોબર? તો અહીંયા ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ છે. સોનિયા સહિત થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર વેલ્યુએબલ સજેશન્સ. વેલ્યુએબલ એટલે પ્રેસિયસ, કિંમતી સૂચનો માટે આભાર. આભાર માને છે. વાય ડઝ સોનિયા થેન્ક બંસી શર્મા? ડોક્ટર બંસી શર્માને કેવું, શા માટે આભાર માને છે? ફોર હર વેલ્યુએબલ સજેશન્સ. અને આટલો સ્પેર ટાઈમ લઈને એને ઘણું બધું સમજાવ્યું. ઇન્ડીડ એટલે રિયલી, ખરેખર. ડેન્ટલ સાયન્સ હેઝ એડવાન્સ્ડ એ લોટ. એડવાન્સ એટલે મૂવ ફોરવર્ડ, પ્રગતિ કરેલ છે. બીકેમ મોડર્ન, આધુનિક. કે દાંતનું જે વિજ્ઞાન છે એ ખૂબ જ પ્રગતિ કરેલી છે. લોટ એટલે મેની, ઘણું બધું. I will ask her to consult an orthodontist. Ask એટલે કહીશ, her એટલે તેડીને, ધારાને. Consult એટલે એડવાઇસ લેવાનું, ટેક એડવાઇસ ફ્રોમ. હું ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ ની સલાહ લેવાનું એને કહીશ. હા, I am thinking of taking up a project. Taking up એટલે adopting, ના પર કામ કરવું. પ્રોજેક્ટ એટલે પ્રોજેક્ટ. હું એક પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરવાનું વિચારી રહી છું. ઓન ડેન્ટલ હેલ્થ એટલે ડેન્ટલ હેલ્થનો. Because we have to work on a project in science and I think this is a very useful topic. એમ કે છે we have to work એટલે કામ કરવું જોઈએ, પ્રોજેક્ટ એટલે પ્રોજેક્ટ ઉપર, in science એટલે વિજ્ઞાનના, and I think this is a very useful topic. અને આ ખૂબ જ ઉપયોગી ટોપિક છે. એમ કે છે કે મારે વિજ્ઞાનનો પ્રોજેક્ટ લેવાનો છે તો મને એમ લાગે છે કે હું ડેન્ટલ હેલ્થનો ટોપિક લઉં તો વધારે ઉપયોગી નીવડશે. તો અહીંયા સોનિયા આભાર વ્યક્ત કરે છે. અને છેલ્લે જોઈએ કે બંસી શર્મા શું કહે છે. ડોક્ટર શર્મા કહે છે યુ કેન કમ ફોર ગાઈડન્સ ફોર યોર પ્રોજેક્ટ ઇફ યુ નીડ. ગાઈડન્સ એટલે કાઉન્સેલિંગ, માર્ગદર્શન, ડાયરેક્શન. કે યુ કેન કમ, તું તારા પ્રોજેક્ટ માટે ઇફ યુ નીડ, જો તારે જરૂર હોય તો ગાઈડન્સ માટે મારી પાસે આવી શકે છે. સોનિયા સહિત ઇટ ઇઝ સો નાઇસ ઓફ યુ, વધારે સારું રહેશે એમ આભાર માને છે. અને ત્યાર કહે ડોક્ટર શર્મા કહે છે યુ આર વેલકમ, તમારો આભાર. તો this is the third part of our unit number 2, the dental health. મિત્રો, all types of information related to the dental health, related to our wellness or well-being of our teeth are
given in this unit. બધા જ પ્રકારની માહિતી. How should we treat our teeth? How should we brush our teeth? How is the structure of our teeth? How many types of teeth and how many types of the functions, the shape and the size of our teeth. આ બધી જ વાત કરી. Two problems also we discussed in our unit number 2. The first problem is of Pooja. Pooja નો જે problem છે fractured teeth નો એની વાત કરીએ. The second problem that we have discussed is about Dhara and her problem is the uneven growth of teeth. આ બે પ્રકારના teeth વિશે આપણે વાત કરી અને જે cavity છે એનો પણ આપણે meaning જોયો. હવે નેક્સ્ટ યુનિટમાં નેક્સ્ટ બાબતો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.